서로를 의지한 채 살아가는 마크와 그 동생. 먹을 것이라곤 감자뿐인 빈곤한 생활이었지만 그마저도 제대로 된 요리조차 하지 못할 정도로 이런 생활에 익숙하지 않았습니다. I hope Dad comes back soon. He will. It's been a long time. How do you know we'll last like this until he gets back? 이 불안한 삶을 언제까지고 이어갈 수 있을지 몰랐고 형에게는 이런 동생을 지킬 의무가 있었죠. 하지만 그날 밤 이들의 보금자리에 침입한 단 한 명으로 인해 간신히 지키고 있던 연약한 일상은 산산이 부서지고 말았습니다. What is it? I don't know. 마크는 동생을 지키기 위해 방문을 걸어 잠그고 숨을 죽였지만 발각되는 것은 시간 문제였죠. 다행히 아무런 반응이 없자 침입자는 발길을 돌렸고 위기에서 벗어날 수 있었죠. 다만 침입자라는 위험이 사라진 것은 아니었으니 떨리는 손을 부여잡고 밖으로 향했습니다. 침입자 몰래 뒤를 잡는 데 성공한 마크. 그런데 문틈 사이로 보인 것은 다름 아닌 It's okay. 기껏해야 자기 또래로 보이는 작은 소녀였죠. It's okay. 마치 무언가를 피해 도망쳐온 것처럼 잔뜩 겁에 질린 여자. Hungry? You're not gonna cook it first? 외부에서 온 그녀로부터 이들이 처한 상황을 보다 자세히 전해 들을 수 있었습니다. Are your parents home? Dad left 10 days ago to get help after the attack started. Where are you from? Bethel, out near the crater. A couple days ago, I picked up a radio transmission. You got a radio? It broke, but last I heard survivors are gathering at Fort Charles. That's where I'm headed. You guys should come. 거대한 크레이터, 위협으로부터 뭉친 생존자들, 주어진 몇 가지 단어들로 떠올릴 수 있는 사건은 단 한 가지뿐. You can sleep here tonight. 수십 년 전 외계인의 침공이 시작되었고 서로를 향한 괴멸적인 피해 끝에 긴 시간에 걸쳐 그들을 몰아내는 데 성공했지만 전쟁의 불씨는 여태껏 끈질기게 남아있었고 이곳의 주민들은 살아남은 외계인에 의해 공격받고 있던 것이었습니다. 그런 와중 갑작스럽게 찾아온 외부인을 섣불리 믿을 수는 없었죠. My mom, she hid me in the barn right before they came. Sometimes at night I can still hear her screaming. 다만 외계인에 의해 가족을 잃는 불합리한 슬픔. 마크 역시 이를 뼈저리게 느꼈던 만큼 여자의 진심을 Dad's not coming back, Mom. 야 그냥 패드립에 날리네. 눈에 돌리고 있던 가혹한 진실을 굳이 들춰 보이는 그녀. 냉철한 판단에 내리지 못하는 마크를 대신한 그녀 나름의 친절이었죠. We're not supposed to let anyone in, remember? It's just one night. What if they followed her? She's alone. It doesn't matter. Remember what Dad said? Say it. This is our home. We know the land better than them. Exactly. Nothing to worry about. 사사로운 정에 휘둘리는 마크와 달리 동생이 외부인에게 더 민감하게 반응하는 데에는 다 이유가 있었습니다. 평화로웠던 일상을 망친 그들에 의해 동생의 상태가 정상이 아니었던 것. I need Dad. It's gonna be okay. Just don't move. Figured I'd get cleaned up before I leave. My brother's in there.
There's a tub outside you can use. I can wait. He takes forever. Okay, outside's fine. Head this way. 그의 이런 불안정한 모습을 보일 경우 여자가 어떤 반응을 보일지 몰랐기에 황급히 동생을 숨겼지만 그렇다 하더라도 마크의 반응은 뭔가 이상했습니다. 마치 그녀를 의심하기보단 오히려 믿고 싶어하는 듯한 모습이었죠. 그리고 그 이유는 여자가 마크에게 분명히 고장났다고 말했던 라디오를 통해 들을 수 있었습니다. If anyone is listening, this is Gabriel Lewis. I saw one of them last night in the woods. Looked like one of us first. But then it got closer and I saw its skin. It was peeling off. And its eyes. We thought we killed them off years ago. But we were wrong. They've been hiding out this whole time. We shouldn't have come here. 얼마 전 새롭게 발견된 그들의 특성, 바로 인간과 똑같은 모습을 한 채 사람들 사이에 숨어 있다는 것으로 그들은 인간들의 목덜미를 물어뜯는 순간만을 기다리고 있었습니다. 마크의 입장에서 보아도 그녀가 외계인일 가능성을 배제할 수 없었고 그렇게 서로를 의심하는 상황. 가장 확실한 방법은 그녀가 무방비 상태일 때 기습을 감행하는 것이었지만 마크는 무기를 내려놓았습니다. 그들을 향한 분노를 비롯해 여자 간에 미친 감정을 생각하면 그녀를 외계인이라 단정짓긴 힘들었죠. 하지만 이는 어디까지나 마크의 생각. 그녀 역시 같은 마음일지는 알 수 없었습니다. Going somewhere? I was just going for a walk. 여전히 마크를 의심하며 경계를 늦추지 않는 여자. You look nice. Your dad was a farmer, right? Yeah. Mine too. Remember when we first got out here, everything was so nice. Back on our old farm, we used to grow corn in the wintertime. Remember our hands used to get so numb from digging it out of the ground. 겨울에 옥수수를 땅에서 캔다는 인간이라면 절대로 착각할 리 없는 엉뚱한 이야기. You don't... Nah. You don't dig corn with your hands. You use a shovel. 그런데 마크는 그녀가 인간이 아니라는 명확한 증거를 목격하고도 그녀를 전혀 경계하지 않았습니다. 오히려 안심한 듯 배웅을 해주기까지 했죠. Take care of yourself. Thanks. 결국 마크는 그토록 증오하던 그들에게 죽임을 당하고 말았습니다. 그녀와 마크가 말했던 각각의 그들은 서로 다른 존재를 가리키고 있었던 것이죠. You're one of them. 인간의 모습을 한 채 사람을 속이는 그들. 인간답지 못한 여자의 행동에 안심한 마크의 태도가 그가 인간이 아니라는 무엇보다 큰 증거가 되었던 것이었습니다. 최악의 상황일수록 어떠한 확신도 사치라는 것을 알고 있었기에 여자는 인간들을 피해 숨어있던 두 마리의 괴물을 제 손으로 처리한 뒤 유유히 자리를 떠납니다. 다만 침입자에 대비하는 이는 그녀만이 아니라는 사실을 깜빡하고 말았습니다. The native species re-emerged 11 days ago, adopting our language and appearance as camouflage. Species is extremely hostile. Our entire population of 973 colonists has been lost. 이 별에 침입한 침입자가 어느 쪽인지는 말하지 않았지만 말이죠.
duration August 3rd, 1972 to June 5th, 2031. Out. 인간과 외계인 사이에서 벌어진 치열한 두뇌 생존 싸움을 그린 단편 영화 홈. 영화의 마지막 충격적인 반전이 너무나 빠르게 지나가서 약간의 해석이 필요하신 분들이 있을 것 같은데요. 사실 이 영화의 배경이 되는 장소는 지구가 아닙니다. 수십 년 전 인간은 오염된 지구를 버리고 외계 행성인 이곳으로 이주 계획을 세웠으나 행성에는 이미 거주하던 외계인이 있었고 이들은 생존을 건 전쟁을 벌이게 되었습니다. 하지만 긴 전쟁 끝에 인간은 패배했으며 이젠 소수의 생존자만이 남아있는 상태였죠. 다만 외계인들 역시 괴멸적인 타격을 입었고 그들만의 생존 전략을 펼쳤습니다. 혹시라도 인간에 마주쳤을 때 살아남을 확률을 조금이라도 올리기 위해 인간의 모습을 따라하는 것으로 말이죠. 그런데 여기서 문제가 있었습니다. 변장이 지나치게 완벽했던 것인지 외계인들 또한 서로를 구별할 수가 없었다는 것. 이런 상황에서 마크와 여자는 서로를 동족인지 의심하고 떠보는 극한의 눈치 싸움을 펼친 것이었고 결국 이들이 말하는 그들은 서로 다른 존재를 지칭하고 있었습니다. 저도 의도적으로 이 사실을 감춰 영상 내내 마크와 그 동생을 인간이라 부른 적도 그들이 있는 이곳이 지구라고 말한 적도 없다는 거 눈치채셨는지 모르겠네요. 두 형제가 인간이 아니라는 사실도 충격적이었는데 그 뒤로 1분 만에 외계인이 지구를 침공한 것이 아닌 인간이 외계 행성을 침공한 것이었다는 또 한 번의 충격적인 반전을 주어 머리를 띵하게 만든 작품이었던 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다.